परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव सभिंकर श्री चरण रे मोर प्रणाम निवेदन करे तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। एही नरसिंहपुर सत्संग विहार आज 697तम आभासी सत्संग अनुष्ठित होछि। एठी संचालन करुथुबा पूज्य ऋत्विक देवता विजयदा, वरण्य ऋत्विक देवता वृंद, वरण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरुभ्रता वृंद, स्नेहमयी माँ मैंने सान सान पिला मैंने समस्त को मोर यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्य विषय होची चरित्र। से संपर्क रे आज मध्य गोटे दिवस चरित्र विभिन्न दिगंत संपर्क रे श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथ रे जो असंख्य वाणी प्रदान करिसंती ता उपरे आज आलोचना को आगे ना प्रचेष्टा करी। ए चरित्र माने आमे बुझु चाली चलन आचरण, तार अन्य दिगंत होचे व्यवहार कार्यकलाप, प्रकृति स्वभाव, कौन सी कहानी नाटक व फिल्म इत्यादि रे कौन से निर्दिष्ट भूमिका। ए जेमिति राजा हरिश्चंद्र नाटक रे बा चलचित्र रे हरिश्चंद्रंकर भूमिका, हरिश्चंद्रंक चरित्र, महाराणी सौभ्यांकर चरित्र से गोटे चरित्र, ऋषि विश्वामित्रंक चरित्र से गोटे चरित्र। श्री श्री ठाकुर कहउछंती जने व्यक्ति चरित्र संपर्क रे आमे जानि पारु तार चाली चलन आचरण व्यवहार कार्यकलाप भितर दे आउ ताको बाद दे तार चरित्र अन्य किछि दिगंत मध्य थाए जोटा कि सर्वसाधारण रे दृष्टिगोचर हुए ना। ए जेमती महाभारत रे कर्णंकर चरित्र आमे जानिछु। कर्ण थिले महादानी, तांकर सेई डायमंड कोट आ इयर रिंग को जोटा तांको जीवन रक्षा कवच थिला ताकू से दान करि देथिले इंद्रंको। तांको चरित्र विभिन्न अलग दिगंत मध्य थिला। जने श्रेष्ठ योद्धा, तथापि योद्धार उपयुक्त मर्यादा से समय से पाई नाहंती एवं जे मर्यादा प्रदान करिथिले कुरु राजपुत्र दुर्योधन तांको प्रति हुए तो समग्र जीवन पई प्रतिबद्ध हेइथिले कर्ण। कर्ण जीवन अन्यक बहु दिगंत थिला। असीम पितृमातृ भक्त थिले, गुरु परशुरामंकर जन अनन्य भक्त थिले एवं तत्कालीन लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को ईश्वर बोली से जानी थिले। प्रत्येक मनुष्यर विभिन्न चरित्र दिगंत थाए। किछि दिगंत दृष्टिगोचर हुए सर्व समक्षरे, आउ किछि दिगंत मध्य लुक्कायित थाए। महाभारत जुगर से भीष्मंकर मध्य विभिन्न चरित्र थिला। असीम शौर्य वीर्यर अधिकारी हेतिले, असीम पराक्रम अधिकारी से थिले, किंतु सेई अन्याज्य प्रतिबद्धता हस्तिनापुर राजसिंहासन पाई जो प्रतिबद्धता तांकर शेष सज्जार जेतेबेले शेषर सज्जार साहित से संपर्क मध्य से बहु भाव अनुतप्त होइथिले जे तांकर से प्रतिबद्धता जोगु असीम शौर्य वीर्यर अधिकारी हेई मध्य तत्कालीन समय पाई जहाँ सबुठु कलंकित अध्याय थिला, कलंकित घटना थिला, कुरु राजसभा सर्वजन समक्षरे राजकुलवधूर मर्यादा हानि उल्लंघन करिवार प्रचेष्टा सेटा तांको क्षुर्ण करिथिला। तांकर सेई अन्याज्य प्रतिबद्धता पाई भीष्म चरित्र अन्य दिगंत थिला। से मध्य लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को ईश्वर बोली मानिथिले, भगवान बोली मानिथिले। रावण चरित्र कथा यदि आमे अनुध्यान करिबा, आमे समस्त जानिछु जने प्रबल अहंकारी अत्याचारी कपटी राजा से थिले एवं तांकर कपटता पाई एते बड़ श्रेष्ठ ज्ञानी पंडित हेई मध्य सन्यासी बेशरे कपटी बेशरे मां सीता को हरण करिथिले। तांकर जीवन अन्य भिन्न दिगंत बहु दिगंत थिला। जने प्रचंड ज्ञानी थिले, जने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थिले। दुर्गा पूजा करिवा पाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र जहांको ब्राह्मण बा पुरोहित रूपे निर्वाचन करिथिले। तांकर जीवन श्रेष्ठ दिगंत थिला रावण जीवन एवं जने श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थिले रावण। से सहज्य साहित्य थिबा समय रावण मर्यादा पुरुषोत्तम महाज्ञानी
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର को ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳେଇବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ଥାଏ। ସେ ଦିଗନ୍ତ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହୁଏତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ କିଛି ହୁଏ ନା। ଏଇ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ଜଣେ ଲୋକ ଖୁବ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମିଠା ମିଠା କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷାପରାୟଣ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମାନେ କାହାର ଭଲ ସେ ଦେଖିପାରେ ନା। ତା ପୁଅ ବଡ ଚାକିରି କଲା ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ମୋର ଉନ୍ନତି ହଉନି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ହଉନି। ଅସୂୟାପରାୟଣତା ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୁଡା ଲୁକ୍କାୟିତ ଦିଗନ୍ତ ହୁଏତା ସେଟା ହଉଛି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ଦିଗନ୍ତ ଯାହା ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ଅଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଯେଉଁ କୌଶଳ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଇଗଲେ, ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ହେଇନଥାନ୍ତା ଇଏ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଯାନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଜଣେ ମଣିଷ ହୁଏତ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବହୁ ପରୋପକାରୀ, ତା ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ଦିଗନ୍ତ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଦିଗନ୍ତ ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ଅଛି। କଣ ନା ସେ ଅଳସୁଆ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବହୁତ ନମ୍ର ବହୁତ ପରୋପକାରୀ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ କର୍ମ ବିମୁଖ। ତାହେଲେ ହୁଏ କଣ ନା ଏତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଅଳସୁଆପଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନମ୍ର ପରୋପକାରୀ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁନା କାହିଁକି, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାର ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତା ପାଖରେ ଚରିତ୍ର, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ମୋର ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ନେତା ହିସାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଦିଗନ୍ତ କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନୁସରଣୀୟ ନୁହେଁ। ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣୀୟ, କିଛି ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇ ରହିଛି ସେଇଟା ଅନୁସରଣୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ଦିଗନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନୁସରଣୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଯେମିତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ବାଲ୍ୟ ସଖା ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭ ହିସାବରେ, ଯଶୋଦା ଦେବକୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ସଖା ହିସାବରେ, ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରାଜା ହିସାବରେ, ଗୋପବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ର କାହ୍ନା ହିସାବରେ, କଂସ ଜରାସନ୍ଧ ଶିଶୁପାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମହାଭାରତର ରାଜସଭାକୁ କୁରୁସଭାକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଦିଗନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନୁସରଣୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର ହିଁ ରହେ ନା, କାରଣ ସାମଗ୍ରିକ ଚରିତ୍ର ଯେହେତୁ ଅନୁସରଣୀୟ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚରିତ୍ର ଚରିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ, ରାମ ଚରିତ ମାନସ। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ମଣିଷ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଆବାହକ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଆବାହକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚରିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଆସିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ କହନ୍ତି, ଗବେଷକ ମାନେ କହନ୍ତି। এই 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ, ତାହା ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓର୍ଦିନେସ୍ ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓର୍ଦିନେସ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଗୋଟେ
ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଯୋଉ କଥା ଦାଦା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଏଇ ତିନୋଟି ହିଁ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଖାঁଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଯେମିତି ଲୋକେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିର୍ଭର କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ କହନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମଣିଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଡିନେଟ୍, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଲୋକେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେ ସତ୍ୟ କହିବ, ସେ ଅନେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଦରକାର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ହିଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଜାଣିଥିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିଥିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା। ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଅଫିସ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନିର୍ବାହ କରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଫେୟାରନେସ୍, ନ୍ୟାୟ ବା ଔଚିତ୍ୟ। ଫେୟାରନେସ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ସୁନ୍ଦରତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ କହନ୍ତି ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦରରେ ସମାପନ, ଏହା ଦେଖି ତୁଇ ବୁଝିବୁ ଲୋକର ଦକ୍ଷତା କେଶନ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଅର୍ଜନରେ ପଟୁ ହେଇଥିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରି ହେଉଥିବ, ତା ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ କାମକୁ ସମାହିତ କରିବ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା, ଫେୟାରନେସ୍। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି କେୟାରିଂ, ଯତ୍ନଶୀଳତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ଶିଖିଥିବ ତାର ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ, ନାଗରିକତା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସୁତରାଂ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାର ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଶ ଯେମିତି ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ଚାହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଶଠାରୁ ବହୁ କିଛି ପାଉଛି ସେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହା ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଏଇ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣିଷ ନ ପାଇଲା, କାହା ପାଖରେ ତାର ଅନ୍ତରର ବେଦନା, କାହା ପାଖରେ ତାର ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖକୁ ସିଏ କହିବ, ହାଲୁକା ପାଇବ, କାହା ପାଖରେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ, କିଛି ଉପକାର ପାଇବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବଂ ତାର ବ୍ୟତିରେକେ, ତାର ବିପରୀତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ତା ପାଖରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚରିତ୍ରରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଫେୟାରନେସ୍, କେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ, 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯେତେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଯଦି ମଣିଷ ନ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ସେ ନ କରେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଇଯାଏ। ଏଇ 5ଟି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে দিনে ভক্তজন সমাবেশটিতে বসছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর 17/7/1943 তারিখ। জনৈক ভক্ত হরিশ দাস শ্রী ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর এই কথাবার্তা চালিচলন আচার ব্যবহার তো আমি সমস্ত দেখুছু, আমি জানিবু কেমিতি গোটে লোক বিশ্বাসঘাতক কি না, আমি জানিবু কেমিতি? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তার কথাবার্তা চালিচলন আচার ব্যবহার ভিতরে তুমি লক্ষ্য রাখিব সে মଣିষটির কেতোটি গুণ বিষয়ে। বিশেষ করে শ্রী শ্রী ঠাকুর 6টি গুণ সম্পর্কে কହୁଛନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মଣିষটির শ্রদ্ধা প্রবল না ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স প্রবল, হীনমন্যতা প্রবল। দেখিব যদি গোটে মଣିষর অন্য প্রতি শ্রদ্ধা অছি তাহলে সে বিশ্বাসী, তা প্রতি বিশ্বাস করা যাইপারে। 1 নম্বর পয়েন্ট। তা বিপরীତରେ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যদি তা নথাই ইনফেরিয়রিটি ଅଛି বা হীনমন্যতা ଅଛି তাহলে জানিব তাকে বিশ্বাস করা যাই না পারে। দ্বিতীয় পয়েন্ট, ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কৃতজ্ঞতা বেশি না সন্তোষ বেশি? জনে মଣିଷ ମୋର ଉପକାର କରିଛି
ଅଳ୍ପ ହୁଏତ ଉପକାର କରିପାରେ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଲି ଏବଂ ତାର ଉପକାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ନା ତାର ବିପରୀତରେ ଅନୁଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କଲି। ଯଦି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଲି ଏବଂ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଉପକାର କରିଛି, ତା ଉପକାରରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତା ଉପକାରରେ ମୁଁ ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ନାଲିଶ କଲି, ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଠାକୁର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସହି ବହି ଅନ୍ୟର ସଂଶୋଧନ ତତ୍ପର, ନା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କହି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ କହି ତାକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସହି ବହି, ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କଲା, ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କଲା, ମତେ ସହି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ, ନା ସେ ଲୋକଟି ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ତାର ଟିକେ ଦୋଷକୁ ବଡ କରି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଛୋଟ କରିଦେବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ମୋର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଅଛି, ସହି ବହି ତାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତତ୍ପର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯଦି ତାର ବ୍ୟତିରେକ ବା ବିପରୀତ ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ଦୋଷ କଥା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କହି ତାକୁ ଛୋଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାହେଲେ ମତେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ମୁଁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, କେହି ଭଲ ଥିବାର ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଏ ନା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟକୁ ବାହାଦୁରୀ କରେ ବା ପ୍ରଶଂସା କରେ କିମ୍ବା ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ବା ପ୍ରଶଂସା ଗାଇ ବୁଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବାହାଦୁରୀ ବା ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ, କିନ୍ତୁ ଅପରର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ, ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ବା ଅପର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ, ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ ହଉଛି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା କରି ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଚାହେଁ, ନା ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଖାତିରରେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବେପରୱା ମନୋଭାବ ଦେଖାଏ। ଆଉ ସପ୍ତମ କଥା ହଉଛି, এই 7ଟି ପଏଣ୍ଟ, ସପ୍ତମ କଥା ହଉଛି যে ଉପକାର କରିଛି ତାର ଦୁଃଖ ବିପଦ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଆସି ଛିଡା ହୁଏ। ଯଦି ଛିଡା ହୁଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବିପଦ ସମୟରେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖ ଦେଇ କାଟିକି ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ଆଡ ଆଖିରେ ଅନାଏ ନା, ଆଭଏଡ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କେତେଟି ଗୁଣ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ହବ ସେ ଲୋକଟି ବିଶ୍ୱାସୀ କି ନାହିଁ। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି କେତେଟି ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଗୋପନୀୟତା ରହିପାରେ ନା। ଅନୁସୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଟିଗରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଗୋପନୀୟତା ରହିପାରେ ନା, କିଛି ଗୋପନ ତଥ୍ୟ, କିଛି ଲୁଚିବା କଥା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ପରିବେଶର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ତୁମେ କହିଲ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲ, ତା ଭିତରେ କଥା ରହିଲାନି, ତା ପାଖରେ ଗୋପନୀୟତା ରହିଲାନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତି ନେଇ କୋ ଯାହାର বিশ্বস্ত তাই খর্ব যে, তারে আস্থা করা কঠিন, সরল ছবল দেবেই সে। মন্ত্র গুপ্তি নেই কো যাহার, যা পাখରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କହି ହବନି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଖର୍ବ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତାରେ ଆସ୍ଥା କରା କଠିନ, ତା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସରଳ ଛୋବଲ ଦେବେଇ ସେ, ଛୋବଲ ମାନେ କାଟିବ, କାମୁଡି ଦବ, ସିଏ କେତେବେଳେ ସେ କାମୁଡି ଦବ। ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିପାରେନି। ପୁଣି ଠାକୁର কହୁଛନ୍ତି গুপ্ত কথা যেজন তোমার অন্যার্যতায় ফাঁসিয়ে দেয়, হোক না কেন বিশাল বন্ধু, সুবিধা পেলেই সুযোগ নেয়। গুপ্ত কথা লোକ ପାଖରେ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମକୁ ଫସେଇ ଦେଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯଦି ତୁମର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବି ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଖୁବ ସାବଧାନ। ସୁବିଧା পেলেই ସୁଯୋଗ ନେଇ, ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁମକୁ ଖାଲରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ସାଧୁ ସାବଧାନ, ସାଧୁ ସାବଧାନ ହେବା କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସାବଧାନ, ଆମେ ସାଧୁ, ଆମେ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ବୋକା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ହବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେକୁଫ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ପରିବେଶ ପାଖରୁ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱାସର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ସିକ୍ରେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ରହିପାରେ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାନ ପାତଳା ଲୋକଠୁ ସାବଧାନ। କାନ ପାତଳା ଲୋକମାନେ ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାନ ପାତଳା মানুষ ସାରା, ମନ ପାତଳା ତାଦେରି হয়। ମନ ପାତଳା ମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବନି ସିଏ।
କାନ ପାତଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ କଥା ବା ଖରାପ କଥାକୁ ସଡନଲି ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିନବ, ରିସିଭ କରିନବ, ଭଲ କଥାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବ, ତାକୁ କାନ ପାତଳା ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ ପାତଳା ତାଙ୍କର ମନ ବି ପାତଳା, ସୁତରାଂ ସେ କଥାକୁ ଧରି ରଖିପାରେନି, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ନ କରି ଯୋଉଠି ସେଠି ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦବ। ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି সে প্রকার লোকঠু সাবধান। কান পাতলা মানুষ ছাড়া মন পাতলা তাদেরই হয়, ঠিক জানিস তুই তারা কিন্তু কখনো কারো বিশ্বস্ত নয়। সেই প্রকার লোক কেবে বি কাহারির বিশ্বস্ত হইপারিবনি। পুনি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି শুকা যেমন নয় নিবিষ্ট, কুৎসিতেই শুধু ভেসে বেড়ায়, হিত উড়িয়ে অহিত সাথে, কুৎসিতের আবাস যেন সেথায়। ভাল কামরে মন নিবিষ্ট করে না, ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା, ଭଲ କାମ ନ କରେ ମନଟା ତ ଫ୍ରି ରହୁଛି ନା, କୌଣସି ଭଲ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ମନଟା ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମୁକ୍ତ ମନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅଶୁଭ କଥାକୁ ଭସେଇକି ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଗାଇ ବୁଲିବାର କଥା। ଆଉ ହିତ ଉଡିଏ ଅହିତ ସାଧେ, ଭଲ କାମ କରିବାର ସେ ଜାଣେ ନା, କେବଳ ଅହିତ ସାଧନ କରେ, ଲୋକଙ୍କର କୁତ୍ସାର କଥାକୁ ରଟନା କରି ପ୍ରଚାର କରି। ଜାଣିଥିବ ସେ କୁତ୍ସିତର ଆବାସ ବା କୁତ୍ସିତର ବାସସ୍ଥଳୀ ସିଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଠୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାବନ ଅବସ୍ଥାନ କାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଜନୈକ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କରି ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ, ଏବଂ 1925 ମସିହାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବାସ କଲେ। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାମୟ, ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ। 1927 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପାବନା ଆଶ୍ରମରେ, କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1927 ମସିହାରେ, ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ସେ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ ସେ ଜଣେ ଖୁବ ଭଲ ଚିତ୍ରକର, ଜଣେ କଳାକାର, ଭଲ ଆର୍ଟ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ। ଏବଂ 1927 ମସିହାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତ ସିଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଫଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରାଜିକୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଛି, ସେ ଭାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ରୂପ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ରୂପକୁ ନିଜର କଲମ ମନରେ, ନିଜର ତୁଳି ମନରେ ସେ ରୂପ ଦେଲେ, ସେ ରୂପକାର ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେତେବେଳେ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଭାବରାଜିର ଚିତ୍ର ସମୂହକୁ ବହୁ ପଇସା ବହୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ତାକୁ କ୍ରୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପଇସାର ଲୋଭ ସେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ସେଇ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷଙ୍କ ଭିତରେ। ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବହୁ ପ୍ରକାର ବହୁ ପଇସା ଲାଭାଂଶ ଆସୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମେମୋ ଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ ମେମୋର ରିସିପ୍ଟ କାର୍ଡ ସେ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ, ଅମରାପୁରୀ କଳା ନିଳୟ ନାମରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମେମୋଟାକୁ ତିଆରି କଲେ ନିଜେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ନ ଜଣେଇକି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର କେସ୍ ମେମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ ଅମରାପୁରୀ କଳା ନିଳୟ ନାମରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମେମୋ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିସିପ୍ଟ କାଟିକି ଦେଇଦେଲେ। ଲୋକ ଭାବିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପଇସା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କଲେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ପରମ ଦୟାଲ ଦୟାମୟ ସିଏ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସିଏ, ଛାଡି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମଣିଷକୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ। ତାହା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଭବାନୀ ଶାହା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯିଏ ପାବନାର ସମସ୍ତ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିର ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କେତେ ନିଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ପାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦାସର ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମ ଦୟାମୟ। ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଲେ, କାଳେ ମଣିଷଟି ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିବ, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ ଓଲଟା କଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କଲେ, ଫୌଜଦାରୀ ଦେୱାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜର ବିସ୍ତୃତ ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଧରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ, ওরে আমার কত বছরের পালিত পুত্র, ওরে আমার মানিক,
ওরে আমার আদরের দুলাল, ওরে আমার নয়নের পুতলি, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি রে ধন। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହାକୁ ତୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ନେହାଭିଷିକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ওরে আমার কত বছরের পালিত পুত্র, আমার মানিক, আমার আদরের পুতুল, আমার আদরের দুলাল নয়নের পুতুল, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি রে ধন। তথাপি শ্রী শ্রী ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସତ୍ୟଚରଣ ଘୋଷ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ସେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଟି। ମର୍ମାନ୍ତିକ ବେଦନା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରଟି ଅନୁସରଣୀୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଠାକୁର ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଜାଣିବା କେମିତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଭଲ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯାହାର କଥାର ଆଉ କାମରେ ମେଳ ଥିବ, কথায় কাজে মিল আর কুশল ব্যবস্থিতি, ওই তো সাক্ষী চরিত্রের কেমন অবস্থিতি। যার কথার কামরে মেଳ ଥିବ, ଯାହା କହୁଥିବ ତାହା ଭାବୁଥିବ ତାହା କରୁଥିବ। ପୁଣି ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, কথায় কাজে মিলন যাহার, হৃদয় ভরা ধৃতি আবেগ, উর্জি কৃতি শক্তিতে যার, থাকেই যে তার সাধু সম্বেগ। কথায় কাজে মিলন যাহার, হৃদয় ভরা ধৃতি আবেগ, কথারে কামରେ ଯାହାର ମିଳ ନଥିବ, ହୃଦୟରେ ଧୃତି ଆବେଗ, ଧୃତି ମାନେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରିବେଶକୁ ଧରି ରଖେ, ସେଇ ଆବେଗ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ଆଉ କଥାର କାମରେ ଯୋଉଟା ଭାବେ ଯୋଉଟା କହେ ସେଇଟା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଉର୍ଜିକୃତି ଥାଏ। ଉର୍ଜିକୃତି ଶକ୍ତିତେ ଯାର, ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଉର୍ଜିକୃତି ଥାଏ। ଉର୍ଜି ମାନେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ କରିବା ବା କର୍ମ, ମୋର ଶକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଥାକେଇ ଯେ ତାର ସାଧୁ ସମ୍ବେଗ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆର୍ଜଟା ଥାଏ, ସମ୍ବେଗଟା ଥାଏ, ତାହା ସାଧୁ ବା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୂଜ୍ୟ କାଜଳଦାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆକୁ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକୁଦା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆକୁଦାଙ୍କୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ଖେପା, ବଡଖୋକା, ମନି, କାଜଲ, ସାଧନା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଠାକୁର ବଡଦା, କାଜଲଦା, ସାଧନା ଦିଦି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆକୁଦାଙ୍କୁ। ଠାକୁର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୋକେ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଦେଖିଛୁ? ଆକୁଦା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ କରିନି, ସମୟ ହେଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ କରିନେବାକୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ନ କରିବୁ ସେଇଟା ଠକିଯିବୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ କିମ୍ବା ବୋଧ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ କର୍ମ ସ୍ନାୟୁର ସଙ୍ଗତି ନହେଲେ ଜୀବନର ଆଉଟପୁଟ ବଢିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମନର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଶରୀର ମନର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ମୋର ଶରୀର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ସେଇ କୋର୍ଡିନେସନ ବା ସେଇ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ଡିନେସନଟା ପୁରାପୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଲେ ସେଇଟା କୋର୍ଡିନେସନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଯେ ଯାହା ଭାବିଲି ତାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାତେ ବା ସେଥିରେ ଶରୀର ଭଲ ରହେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାର କଥାଟା ଆମକୁ କଡା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ, କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, গরম কইলেও ভালো করে, তারাও সতের লক্ষণ ধরে। গরম কইলেও ভালোই করে, যদি ତା କଥାଟା ଗରମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାରା ଓ ସତେର ଲକ୍ଷଣ ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିବୃତ୍ତିର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି কথায় কটু কাজে ভালো, অনুকম্পায় অটুট রোখাল, যেমনি হোক এমন জনা, ভালোই করে নয়কো বেচাল। কথায় কটু কাজে ভালো, କିଛି ଲୋକ କଥାଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର କଟୁ,
ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବେ ଭଲ, କଡା କଡା କଥା କହନ୍ତି, କର୍ମ କରନ୍ତି ଭଲ, ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଭଳିଆ। ନଡ଼ିଆର ଉପର ଖୋଳଟା ଶକ୍ତ ହେଇପାରେ, ତାର ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ନରମ। ଯେମିତି ଜଣେ ବାପା, ଜଣେ ପିତା, ପିଲା ପ୍ରତି ହୁଏତ ତାର କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଭଳିଆ ଲାଗେ ପିଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିହିତ ଥାଏ। এইটা ସିନା ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ଉପରେ କଡା କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ତାର କଥାଟା ହୁଏତ କଟୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କଥା ହିଁ ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଭଲ ଯଦିଓ କଥା ତାର କଟୁ। ପୁଣି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଭିତରେ କୁଟିଳତା ଥିବ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତାରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍ ବର୍ଜୟତା ଦୃଶଂ ମିତ୍ର ବିଷକୁମ୍ଭଂ ପୟୋମୁଖମ୍। ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତାରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍, ସାମ୍ନାରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପରୋକ୍ଷରେ ତୁମ କାମରେ ବାଧା ଦଉଥିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଜୟତା ଦୃଶଂ ମିତ୍ର ବିଷକୁମ୍ଭ ପୟୋମୁଖମ୍, এই ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ବର୍ଜନ କରିବ, ଯାହାକି ପେଟ ଭିତରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଅମୃତର ବଚନ ବାହାରୁଥିବ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବିଷକୁମ୍ଭ ପୟୋମୁଖ হবিনাকো কোনদিন, হলে অন্তর বিষাক্ত করে ছড়িয়ে পড়বে সর্বাঙ্গীন। বিষকুম্ভ পয়োমুখ হবিনাকো কোনদিন, ভিতরে ବିଷର ଗଡା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିବୁ, ବିଷର ଗଡୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିବୁ, ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କେବେ ବି ଆପଣେଇ ନବୁନି। এইটা ହେଲେ ଅନ୍ତରକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବ। ତୋ ଭିତରେ ନା ବିଷର ଗଡୁ ରଖିଛୁ, ବିଷର ଗରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛୁ, ତୋର ଅନ୍ତରକୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଭିତରେ ତାକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡକେଇବୁ, ସମ୍ଭବ ହବନି। ତୋର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ବିଷ ଗଡୁ ତୋର ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବলাই ମିଷ୍ଟି କରାଇ ଖରାପ, ଏଇ ତ ଜାନିସ୍ କୁଟେର ମାପ। ଜଣେ ଲୋକକୁ କୁଟ ଚକ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ବলাই ମିଷ୍ଟି କଥାଟା ମିଠା ମିଠା କହୁଥିବ, କରାଇ ଖରାପ କରିବ, ଖରାପ କାମଟା କରୁଥିବ, ଏଇ ତ ଜାନିସ୍ କୁଟେର ମାପ। ଠାକୁର ପୁଣି ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧବତାয় দগাবাজি করে কারসাদি নানা রকম ব্যাধি দুষ্ট অন্তরেরই জানি সেটা কুটিল ধরন। বান্ধবতায় দগাবাজি, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦଗାବାଜ ହେଇଥିବ, ବନ୍ଧୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସବୁ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ସେ ଖାଲରେ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରଟା ବ୍ୟାଧି ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରକାର କେବେ ବି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ କରିବୁନି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କି ବନ୍ଧୁ ତୋର ଦଗାବାଜ ବନ୍ଧୁ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡିକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରର କଥା ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଠକିବା ଆମର କେବେ ବି ହବନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହୀ, ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର, ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଆଉ ପାଇକି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖେଇବେନି, ଆଉ ନ ପାଇଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦେବା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଓଲଟା, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ, ନ ପାଇଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦବା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କପଟି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁକ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତମର ନିନ୍ଦା କରିବେ, ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିବେଶ ଭିତରର କଥା, ମୁଁ ମୋର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିବେଶ ଠାରୁ ନବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ବା ମୋର ପଡୋଶୀକୁ ଦବା ପାଇଁ କି ମୋର ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ନ ପାଇଲେ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନଉଥିବି, ଠିକ ଥିବ, ନ ପାଇଲେ ତାର କୁତ୍ସା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦବା ବେଳକୁ ମୋର ସେ ଲୋକକୁ ସେମିତି ଦେବି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନେବାର ବେଲାয় বেজায় রসাল, দেবার বেলায় শুকনো কাঠ, কৃতজ্ঞতা নাইক তোমার বিছিয়ে বেড়াও কথার ঠাট। নেবার বেলায় বেজায় রসাল, ନବା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ରସୁଆ କଥା ସବୁ କହୁଥିବି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଦେବା ବେଳକୁ ଶୁକୁନ କାଠ, ଶୁଖିଲା କାଠ, ଦବା ବେଳକୁ ମୋ ଭିତରେ ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ବି ନଥିବ। କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ କ ତୁମାର, ତୁମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଅମୁକ ଲୋକଠୁ ଉପକାର ପାଇଲ, ତାପରେ ଠିକ କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହବ, ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଟିକେ ତା କଥା ମନେ ପକେଇବ, ସେ ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ତୁମର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଛିଏ ବେড়াও কথার ଥାଟ, ଖାଲି কথার ଥାଟଟା ଜାଣିଛ, ନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦବାର କଥା ନାହିଁ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଟୁ ଅଦର୍ସ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଇ।
तुमे अपर को जेपरी अन्यठू जेपरी पाइबाकू इच्छा कर अपर को मध्य सेहीपरी देबाकू चेष्टा कर एपरी बुझी चली पारिले यथेष्ट समस्त तुमको पसंद करिवे भल पाइबे आमे अन्यर पसंद बा भल पाइर पात्र हवा केते बेले अन्यठू जेमिति आशा करुथुवा अपर को मध्य सेमपरि दउथुवा एइटा जने व्यक्ति तार परिवेश संपर्कित कथा नबा दबार कथा आ गुरु शिष्य संपर्कित गोटे कथा मध्य अछि ठाकुर कहउछंती गुरु को मध्य आमे जीवन रे ग्रहण करूछु ईश्वर को ग्रहण करिछु किछि नबा पई सरस्वती पूजा मु करे पाठ भल हबो बोली गणेश पूजा करे मोर सिद्धि आसीबो बोली काली पूजा करे मोर जीवन रो कलुषकारीमा दूरीभूत हो बोली मनसा पूजा करे सर्प भय निवारित हो बोली सब खाली पाइबार सारे मु ईश्वर को धरे आ ईश्वर जते बेले मोर कर्म तो तदनुपातिक हुए ना जो कर्म करी मते पाइबा को है कारण एहा ही होची विधि सिद्धांत किछि करिवा पई हेले पाइबा पई हेले मते किछि करिवा पई पड़िबो सुतरां मोर प्रार्थना अनुसार मु पाई पारे ना सेते बेले से ईश्वर मो पाखरे खराब ही जानथारु कोनती सेते बेले प्रेरित पुरुष स्वदेश रे कुत्सामंडित हुए होंती जेते बेले तुमर पाइबाटा और तांकर देवा संगे तुमर चाहिबाटा तांकर दबा संगे विरोध उपस्थित हुए तुमे चाहुचो जहा ताहा तो करूनो तेणु तुमर प्राप्ति ताहा हुएनी ईश्वर देलनी बोली से कुत्सामंडित होंती ठाकुर से संपर्क बाणी दे कहउचंती परम भक्त नेबार बेलाय देवार बेलाय सब खराब दुष्ट बधिर निठुर हृदय जेखाने ते नाई को लाभ बुझे देखो तुमी की धन की मन निये चलछो तुमी लाभेर एकटू व्याघात हलेई कांपिए तोलो आकाश भूमि परम भक्त नेबार बेलाय नौ जेतले ईश्वर ठाकुर दौचंती ठाकुर मोर भल से अंतर्जामी मो मन कथा बुझी पारिले मोर ए विपद समय उद्धार कले आ देवार बेलाय सब खराब जेतले ठाकुर गोटे अर्घ्य कथा दादा कहउचंती ठाकुर अर्घ्य दियंतु किछि गोटे भोग दियंतु अमुक दियंतु सेते बेले को सब खराब मते मागिले परा से सेते बेले खराब आ दुष्ट बधिर निठुर हृदय सेते बेले मु बधिर होई जाय मो कथा किछि अन्यर कथा सुभेनी मते मोर हृदय निष्ठुर होई जाय काहे कि ना सेठी लाभ नाही ना जेखाने त नाही को लाभ बुझे देखो तुमी की धन निज को निजे बुझी देखो समीक्षा करो तुमी की प्रकार चरित्र अधिकारी आउ की मन निये चलछो तुमी लाभेर एकटू व्याघात हले कापिए तोलो आकाश तुमी ठीक लाभ जदि व्याघात हे गला आकाश तुमी कंपे तोलो आमे किंतु कोन चरित्र अधिकारी हवा ठाकुर कहउछंती सब दिते तुई करली पेतेई परित्राण देवार बेला नेब नव घंटा नीते लेलिहान किछि चरित्र अछंती ठाकुर कहउछंती एमती किछि चरित्र अछंती निज वंशर परिचय दियंतिनी ताको पचारा जीव गोटे व्यक्ति को पचारा जीव निजर वंशर परिचय दियंती अन्य वंशर परिचय रे निजको परिचय निजर आइडेंटिटीटा अन्य वंशर परिचय दियंती जो वंश टिके ता परिवार सहित संपर्क थिबो बांधवता संपर्क थिबो एते स्ट्रांग नथिबो ताहारी परिचय रे निजको गौरवान्वित बोध करंती ठाकुर कहउछंती जाति वर्ण नाई को श्रद्धा ए प्रकार चरित्र भी अछंती ठाकुर कहउछंती जाति वर्ण नाई को श्रद्धा नाई को गौरव आत्मसम्मान एमन लोके करी थाके अन्य क्षेत्रबे परिचय दान निज जाति वर्ण श्रद्धा नाही किछि लोक देखिचंती एमिति भाबरे तथाकथित किछि निम्न वंशरे होत बा निम्न घरे जन्म थिबे तांकर टाइटल नथिबो किछि टाइटल नथिबो कुमार सुमन कुमार अमन टाइटल किबे घड़ी लिखले बेहरा लिखले तर कोन समान चल जाउची ठाकुर तो कहउचंती शूद्र माने जाति रे चका वैश्य माने देशर टंका क्षत्रिय माने राजांक जाति सबुरी पर विप्रंक ख्याति ए समस्त समाजर मंगल पई वर्णाश्रम कर जाईची टाइटलटा दे देले कोन हे जीवो ना सेटा देबेनी कारण निज वंशर जाति गोत्र परिचय विषय प्रकाशित होई जीवो ठाकुर कहउचंती ए प्रकार चरित्र किंतु भलो नुहे ठाकुर कहउचंती परवंशर परिचय निजे के जरा मानिए नै ओई संक्राम नेड़िए चलिस नइले पड़बी आत्महाय निज वंशर परिचय न दे परवंशर परिचय पचारे भाई तुम टिके कहना तो परिचय दिया ना जन को पचारि से जाननो कि निज वंशर परिचय दबनी कारण सेमति किछि ख्याति संपन्न वंशर से पिला नुहे से परिचय केम तो जाननो कि से जो मृत्युंजय महापात्र से मृत्युंजय महापात्र परा मो कका पो भाई से जो मिलन मिश्र अछंती आईएएस अफिसर से परा मो सोडू हेबे आ तो बाप कोन करूची तो भाई कोन करूची तू कोन सेई विषय रे कौन से लोक निजर परिचय किसी लोक दियंती ना ये प्रकार चरित्र मध्य अछंती श्री श्री ठाकुर कहले तांकोठु भी सावधान आउ कुछ चरित्र अछंती निजर बहादुरी खाली करंती अवश्य से बहादुरी नबार से योग्य नुहे खाली बहादुरी निज निज बहादुरी निजे गाई पड़ती ठाकुर कहउछंती उत्तेजनाय अनाहुत गुण गारिमा निजेर गाय जेमन तेमन होक ना सेजन दोषेर चलन तारी पाए उत्तेजनाय अनाहुत गुण गारिमा केही पचारु नांती तुमर गुण गारिमा कोन अनाहुत भाबरे आवश्यकता नहीं निजर गुण गारिमा निज तरफ खाली गाई बोलती उत्तेजना रे ठाकुर कहउछंती जेमन तेमन होक ना सेजन दोषेर चलन तारी पाए से प्रकार व्यक्तिठू सावधान पुणी ठाकुर कहउछंती निजेर मुखे आपन ख्याति जाराई करे बेसी जत निज मुखर निजर ख्याति जो माने बेसी करंती
চরিত্রটার খাঁকতিও বুঝো, সে ব্যক্তিত্বে বেশি তত তুমি বুঝ সে ব্যক্তিত্ব ভিতরে চরিত্রটার খাঁকতি বা চরিত্রর কমতি সেইଠି ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଚାହଁ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଛାଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା କର। ତେଣୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁନ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁନ, ତା କଥା ବି ହୁଏତ ତୁମର କେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିପାରେ। ସୁତରାଂ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ବାଣୀଦି କହୁଛନ୍ତି ঠান্ডা মাথায় সবই শুনিস, বুঝে দেখিস বোধের সাথে, বাস্তবেতে যেটি মেলে সেইটিকে তুই নিঃଶ୍ରେ ଡେକେ। ଥଣ୍ଡା ମଥାରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବୁ, ନିଜର ବୋଧ ଦେଇକି ସବୁଟାକୁ ବୁଝିବୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ତୁଇ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା କର। ଏହା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଗୁଡା ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ସବୁ କରିବ, ଚିନ୍ତା କରେ, ବିବେଚନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବି, ନିଜର ପ୍ରବେଶର ପଥ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିଗଟାକୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଳଦବି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟମ୍, ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାଳଦବି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ମନୀଷିଭି ରୋବେର ବିଷୟ କିଂ ପ୍ରଦୀପସ୍ୟ ପ୍ରକାଶନମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ସେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବି, ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଣୀ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ, କୋଉମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହୀନ ନା, ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ ক্ষিপ্র কর্মানৈক তারা সংরক্ষণায় দিন। କୋଉମାନଙ୍କର ହୀନ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କ୍ଷିପ୍ର କର୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କୌଣସି କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟହୀନ। 1 নম্বর କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଯାদের ହୀନ ক্ষিপ্র কর্মা নৈক তারা, কর্ম ক্ষিপ্ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୀନ ଭାଗ୍ୟ। দ্বিতীয় কথা, ভয়াল তার জীবন, অসুস্থতায় সুস্থ ভাবে ঔষধে নাই মন। কোন ব্যক্তি চরিত্রর জীবনটা ভୟରେ আচ্ছন্ন না, ଯୋଉ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବେ, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ, କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ ମନ, ତାମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଅସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଇବା। ସୁତରାଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଶରୀରଟା ତାର ଅସୁସ୍ଥରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ରାସ୍ତା ବି ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ତା ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଭୟାଲ ତାର ଜୀବନ, ଅସୁସ୍ଥତାয় ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଔଷଧେ নাই মন। ପୁଣି କୋଉ ଲୋକ ବିକୃତ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିକୃତ ସେজন ବିଧିর ବିକାର କରାଇ ଆମୋଦ ଗର୍ବେ ସମ୍ମୋହନ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକୃତ କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଧି ବା ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ପାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଲି, ଗୋଟେ ବାହଣ ଘର ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, କି ବାହାଦୁରୀ। ସୁତରାଂ ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିକି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ମାନେ ନା, ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିକି ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ମୋର ଶାରୀରିକ, ମୋର ସତ୍ତା, ମୋର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଭଲ ରହେ, ତାହା ନ କରିକି ବାହାଦୁରୀ ନେବା, ବିଧିର ବିକାର କରାଇ ଆମୋଦ ଗର୍ବେ ସମ୍ମୋହନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ତବେ କେ, ଧନୀ କିଏ ନା ବାଞ୍ଚାବାଡାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଯେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ, ସିଏ ଧନୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାବାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା আছে କାହାର, ଜାନେ ଶୋନେ করে ଅନେକ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଯାର। ଜାଣେ ଶୁଣେ ବହୁତ କିଛି କରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ତାକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର ତବେ କେ, ଚତୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଠିକ ରେଖେ ତାର ନିଜର ଦାଣ୍ଡା ଚାରାଲ ଦେଖେ, ଯେ ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ ରଖି ଚତୁର୍ଦିଗର ସମସ୍ତ ଖବର ଯେ ବୁଝେ ସେ ଚତୁର। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, চৌকস জ্ঞানী কে, যার আল দেখে আপন চলনায় চলে থাকে, যে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚଳନାରେ ନିଜେ ଦୃଢୀଭୂତ ଅଛି। আপন চলন কি, ପୁଣି ନିଜର ଚଳନଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଭଲ ଚଳନ କଣ, আপন চলন কি ইষ্ট নিষ্ঠা অতুট রেখে ঠিক চলে, যার ইষ্ট নিষ্ঠা অতুট ଥିବ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଥିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଚଲା ତାର କୟ
ଠିକ ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଥାয় ଯେମନ ଚଲେ କରେ କୁଡ଼ିଏ ଆନେ ଜୟ। ଠିକ ଚାଲିବା, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପ୍ରয়োଜନ ସେମିତି ଚଳେ ଏବଂ କରେ, ଏବଂ ଜୟ ତା ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ବିଜୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ହେଇପାରିବା, ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦାତା।